پاکستان کی پالیسیز میں تو سارا ٹیررزم ہے. پہلے افغانستان میں یہ پرائی جنگ لڑنے گئے ہوئے ہیں, اپنے ان کے ملک کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, بلوچ بچوں کو اٹھا کے یہ گم کر دیتے ہیں. تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے پاکستان کے ود ان دا کنٹریز تو باہر کوئی اچھا امیج تو نہیں جائے گا. حالانکہ ناسا میں بھی بہت سے مسلمز ہیں جو بڑی اچھی کیا کہتے ہیں پوسٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, بہت ٹیلنٹڈ ہیں, ٹاپرز ہیں, میڈیکل فیلڈ میں بھی ہیں, انجینئرنگ میں بھی ہیں, آل اوور دا ورلڈ ہیں, لیکن انہیں ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. انڈین کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ پروپیگنڈا ہے. ہندو کبھی بھی سامنے فرنٹ پہ آ کے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ جب بھی وار کرے گا وہ پیچھے سے کرے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا کسی ملک کا کوئی پرائم منسٹر میں پاکستانی بھی دیکھنے کو ملے گا؟ کوئی چانس ہے؟ پاکستانی پرائم منسٹر کبھی بھی نہیں مل سکتا. ہمیں پاکستان میں پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں مل رہا, تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کسی دوسرے ملک میں ملے گا پرائم منسٹر. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال, میں ہوں ثنا امجد. ناظرین, انڈین اوریجن سے تعلق رکھنے والا ایک اور شخص آئرلینڈ کا پرائم منسٹر بن گیا ہے. پہلے یو کے اور پرتگال کے جو پرائم منسٹر بن چکے ہیں ان کا تعلق بھی انڈین اوریجن سے تھا. پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ گوگل, مائیکروسافٹ, اڈوب, ان سب کے جو سی ای اوز ہیں ان کا تعلق انڈین اوریجن سے ہے, وہ انڈین ہے. لیکن اب آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی خبر سننے کو ملتی ہے کہ بھائی فلاں کنٹری کا جو پرائم منسٹر ہے اس کا تعلق انڈین اوریجن سے ہے. اسی پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے کہ بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر پاکستانی بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ایسی اپرچونٹی صرف انڈینز کو ہی کیوں ملتی ہے. تو آئیے جانتے ہیں پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ عامر بلوچ. اچھا عامر, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے خبر سنی ہوگی کہ ایک اور انڈین اوریجن سے تعلق رکھنے والے جو شخص ہیں وہ آئرلینڈ کے پرائم منسٹر بن گئے ہیں. پہلے یو کے اور پرتگال کے جو پرائم منسٹر تھے بنے ہیں ان کا بھی تعلق جو ہے انڈین اوریجن سے تھا, اور اب ایک اور شخص جس کا تعلق انڈین اوریجن سے ہے وہ آئرلینڈ کے پرائم منسٹر بن گئے. کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا پر انڈینز ہی کیوں راج کیے جا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی پالیسیز چینج کی ہیں. پاکستان کی پالیسیز میں تو سارا ٹیررزم ہے. پہلے افغانستان میں یہ پرائی جنگ لڑنے گئے ہوئے ہیں, اپنے ان کے ملک کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, بلوچ بچوں کو اٹھا کے یہ گم کر دیتے ہیں. تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے پاکستان کے ود ان دا کنٹریز تو باہر کوئی اچھا امیج تو نہیں جائے گا. تو یہ معاملات ہیں. باقی انڈیا نے اپنی پالیسی چینج کی ہے. گو کہ نریندر مودی سے بہت سے لوگوں کے اختلافات ہوں, وہ بھی ایک دہشت گرد ہے, لیکن بہت سے معاملات میں پاکستان سے وہ بہتر ہے. ایٹ لیسٹ وہ پرائی جنگ نہیں لڑ رہے. پہلے کشمیر میں انہوں نے قبائلیوں کو گھسایا, افغانستان میں رشیا کی جنگ میں یہ جا کے گھسے ہیں, ابھی شاید چائنا کے ساتھ یہ کوئی جنگ سٹارٹ کریں جو دوبارہ سے طالبانائزیشن ہو رہی ہے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں, فاٹا میں. تو اس حالات میں پاکستان کا تو میرا تو نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کا کوئی شخص ہو جس کو باہر کے ملک میں اتنی زیادہ لوگ یا کسی اعلیٰ عہدے پر ہے. تو آپ ایز اے پاکستانی ہو کر اتنی باتیں کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جن دوسری کنٹریز میں ہمارے بہت ساری پاکستانیوں کی میجورٹی رہتی ہے, ڈیفینیٹلی وہ بھی پھر پاکستانیوں کے بارے میں اسی طرح کا امیج سوچتے ہوں گے کہ ہم ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہیں, ہم ایک دہشت گرد ملک ہیں, اس لیے شاید ہمیں وہ اپرچونٹیز نہیں ملتی جو انڈینز کو ملتی ہیں. حالانکہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی بھی بہت ساری کنٹریز میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب میں تو آئینہ دکھا رہا ہوں جو ہو رہا ہے اس ریاست میں, جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے میں تو وہ بتا رہا ہوں, جو میرے ساتھ معاملات ریاست کر رہی ہے میں وہ بتا رہا ہوں. کیا معاملات ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مس ہیں جن کا کوئی ابھی تک وہاں پہ لوگ احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہاں لیبرٹی میں اپنے دوستوں کے لیے احتجاج کرتے رہے. 6 ماہ پہلے پنجاب یونیورسٹی سے ایک اسٹوڈنٹ کو اٹھایا گیا, اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی اور اس کو 15 دن بعد چھوڑ دیا کہ شک کی بنیاد پہ اٹھایا تھا. تو آپ اپنے لوگوں کو تو پہلے ان کو تو جینے کا حق دے دیں, جو اس ریاست کو مان رہے ہیں, جو اس ریاست کے اندر رہ رہے ہیں, ان کو تو جینے کا حق دیں ایٹ لیسٹ. تو یہ معاملات ہیں. جب آپ پاکستان کی پالیسیوں سے خوش نہیں لگ رہے؟ میں تو بالکل بھی خوش نہیں ہوں, آبویسلی میں نہیں ہوں. ہمارے وسائل ہمارے اوپر نہیں لگ رہے. دوسرے کافی سارے جو میں نے آپ کو مسائل بتائے, بلوچستان میں ایک فاٹا ہو یا بلوچستان میں وہاں پہ خود ساختہ ایک دہشت گردی کرائی جا رہی ہے. تو اس معاملے میں کوئی بھی میرے خیال میں کوئی بلوچ یا پشتون تو پاکستان سے خوش نہیں ہوگا.
इंटरनेशनल लेवल पर ऑलरेडी हमारे सरों पर ये लेबल लगा दिया गया कि पाकिस्तान एक दहशत गर्द मुल्क है. क्या लगता है ये हम इमेज जो है अपना किस तरह से बेहतर कर सकते हैं ताकि आउट ऑफ कंट्री जो फैसिलिटीज़ बाकी लोगों को मिलती हैं, इंडियंस को मिलती हैं, वो पाकिस्तानियों को भी मिले. मैं मानती हूँ पाकिस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें ठीक होने की ज़रूरत है, लेकिन ये सब किस तरह से होगा? अपनी पॉलिसीज़ चेंज करें, अपने लोगों को जीने का हक दें, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क को चलाएं. यहाँ पे तो एक पॉपुलरिस्ट इमरान खान की सूरत में उसको लाया जाता है और लोगों पे मुसल्लत किया जाता है. स्टूडेंट यूनियन बहाल करें ताकि एक नई नीचे से एक मिडिल क्लास लोग असम्बली तक पहुँचें, तो फिर ही मामला सही होंगे, ऐसे तो ठीक नहीं होंगे. हमने हमेशा नरेंद्र मोदी को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया. जब भी इंडिया की तरक्की पर बात हुई है, नरेंद्र मोदी की कामयाब हुकूमत पर बात हुई है, तो पाकिस्तानियों ने मोस्टली यही कहा है कि वो एक नेगेटिव पर्सन है, मुसलमानों पर जुल्म ढाता है. लेकिन आप ये देखें कि वो अपने मुल्क के लिए कितने पॉजिटिव काम कर रहा है. जब से उसकी हुकूमत आई है नरेंद्र मोदी की, उसने इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से जो है हमकिनार करवाया. मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा तो वहाँ पे मुसलमानों को आज़ादी है. वहाँ पे किसी शिया के इमाम बारगाह में कोई ब्लास्ट नहीं होता, इस तरह के मामलात नहीं होते. यहाँ पे मुसलमान पे जुल्म कर रहे हैं. मेरे ख्याल में पाकिस्तान को किसी के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए, पहले अपने मामलात ठीक करने चाहिए. लेकिन यहाँ पर रहने वाले ही पाकिस्तानी कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान महफूज नहीं है. इनके कहने से क्या होता है, आप उनका मौक़िफ़ सुने ना. उनका मौक़िफ़ सुने, वो तो कहते हैं कि भाई हम तो बड़े खुश हैं, हमें तो पाकिस्तानी से कोई सरोकार नहीं है. तो बस नहीं है तो फिर ये छोड़ दें. इन्होंने पूरे उम्मत मुसलमान का इन्होंने ठेका लिया हुआ है पाकिस्तानी मुसलमानों ने. तो फिर ये होगा, ये अपने मामलात ठीक कर ले. अब यहाँ से लोग तबलीग करने के लिए कहाँ जाते हैं? वो जो दुनिया के जापान है, दूसरे मुल्क हैं जो झूठ नहीं बोलते, जो बेईमान नहीं है, ये उनको जाके कहते हैं हमारे जैसे हो जाओ, बैंकक्रप्ट हो जाओ. बेईमान नेशन है ये सारे. तो ये उनको जाके अपने मामलात ठीक करें. इखलाकियात का तो बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है पाकिस्तान में. कोई इखलाकियात नहीं रही, मॉरल वैल्यूज़ लोगों की ख़त्म हो चुकी हुई हैं. तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ग्रॉस रूट लेवल से ही कुछ मामलात को ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं होगा. और इमरान खान जैसे पॉपुलरिस्ट की शक्ल में तो बिल्कुल भी नहीं होगा. अच्छा सर, पहले हम सुना करते थे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, इन सब के जो सीईओज़ हैं वो इंडियन हैं. लेकिन अब सुनने में आता है, कभी कोई खबर निकल के सामने आती है कि भी फलां कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन है. पहले आप यूके देख लें, फिर पुर्तगाल देख लें, और अब आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है. क्या कहेंगे, हर जगह हमें इंडियंस ही क्यों छाए हुए दिखाई दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो काउंट करते हैं. वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप इस चीज़ से डिनाई ना करें कि जो भी मेहनत करता है उसको उसका रिवॉर्ड मिलता है. इफ़ वी आर द मुस्लिम इट डजंट मीन कि हमें सब कुछ मिल जाएगा, कि हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं और हम मुस्लिम्स हैं. नो. और दूसरी बात ये है जो बड़ी वाज़ेह है कि हमेशा से ही ऑलवेज़ जो एंटी मुस्लिम फोर्सेस हैं उनको पूरी दुनिया में प्रमोट किया जाता है. इस्लाम के अगेंस्ट तमाम ताकतें जो हैं पूरे वर्ल्ड में हमेशा से इकट्ठी रही हैं जब से इस्लाम वजूद में आया है. इसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये भी है कि कई जगहों पे मेरिट्स को इग्नोर कर दिया जाता है सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को दबाने के लिए, उनको ह्यूमिलेट करने के लिए, उनको इंसल्ट करने के लिए, उनको प्रेशर में लाने के लिए. और उनको पता है कि हमारे इस वक्त जो वर्स्ट एनिमीज़ कह लें या नंबर 1 एनिमीज़ कह लें वो इंडियंस ही हैं, हिंदूज़ ही हैं. आजकल आप देख भी रहे होंगे चैनल्स के ऊपर, स्पेशली वो जो शाहरुख खान की फिल्म आ रही है उसके हवाले से भी आपने देखा होगा कि वो किस कदर रिजिड और किस कदर वर्स्ट एनिमीज़ हैं मुस्लिम्स के. तो एक थिंक टैंक काम कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड. यही देखता है कि मुसलमानों के जो क्या कहते हैं बदतरीन दुश्मन, वर्स्ट एनिमीज़ कौन हैं, ताकि उनको प्रमोट किया जाए विदाउट स्क्रीन पे आए बगैर. अभी आपने जिन मल्टी नेशनल ग्रुप्स के नाम लिए हैं, ये नहीं है कि उन लोगों में बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं. मुस्लिम्स भी क्यू में हैं, लेकिन उनके ऊपर टैग हैं मुस्लिम के. हालांकि नासा में भी बहुत से मुस्लिम्स हैं जो बड़ी अच्छी क्या कहते हैं पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, टॉपर्स हैं, मेडिकल फील्ड में भी हैं, इंजीनियरिंग में भी हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन उन्हें हाईलाइट नहीं किया जाता. इंडियन का जो सबसे बड़ा हथियार है वो प्रोपेगेंडा है. हिंदू कभी भी सामने फ्रंट पे आके आपका मुकाबला नहीं कर सकता. वो जब भी वार करेगा वो पीछे से करेगा. लेकिन सर, इंडियंस को या हिंदुओं को ऐसा करने की क्या जरूरत? हमने अपने मुल्क का खुद ही बेड़ा गर्क किया हुआ है. आप हमारे मुल्क के मौशी हालात देख लें, हमारे हुक्मरानों ने इसका क्या हाल कर दिया. मैं आपको कट करूँगा थोड़ा सा. घर में अगर 10 अफराद हैं ना, 10 के 10 अफराद जो होते हैं ना वो गलत नहीं होते. ठीक है, जब तक कि हेड ऑफ द फैमिली जो है ना वो ख़राब ना हो जाए, वो करप्ट ना हो जाए, वो झूठा या बेईमान ना हो जाए.
अगर आप कहते हैं कि 22 करोड़ के 22 करोड़ आवाम गलत है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि सबके सब लोग गलत है, मैंने कहा कुछ लोगों की वजह से, अब हमारे हुक्मरानों की हम बात करें ना, उनकी वजह से उन लोगों को हाईलाइट करना है ना, उनको हुक्मरान किसने बनाया, ठीक है ना। अगर आप कहते हैं जी उनको जाली वोट पड़े हैं, मैं कहता हूँ 1 लाख वोट एक आदमी को डाले गए हैं तो उस पर 90,000 जाली हैं, 10,000 तो आपने असली ही डाले हैं ना, ओरिजिनल वोट्स हैं, ठीक है। ये एक लंबी बहस है, हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। मसलन ये है कि हर आदमी अगर अपने गिरबान में देखे ना तो बेहतरी आ जाएगी। बात देखने की है कि जब हम गलत लोगों को प्रमोट करते हैं, रॉन्ग पीपल्स के फॉलोअर्स बन जाते हैं ना, फिर हम कंप्लेंट नहीं कर सकते, ठीक है। हम उनके जलसों में भी जाते हैं, उनके जुलूसों में भी जाते हैं, उनके नाम के नारे भी लगाते हैं, जिनको हम 50 ईयर्स से 60 ईयर्स से जानते हैं कि वो हमारे मुल्क के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, ठीक है। जब हम खुद ठीक नहीं होना चाहते तो फिर कैसे हालात ठीक होंगे। देखें ना, मैं अगर अपने घर के हालात खुद ठीक नहीं कर सकता, बाहर तो कोई भी नहीं आएगा ना। तो हम बेसिकली हमारा टॉपिक जो था, हम वाकई में उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। टॉपिक मेरा ये है कि आउट ऑफ कंट्री जो अपॉर्चुनिटीज इंडियंस को मिलती हैं, पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलती। आपने बोला कि डिक्लेयर वेरी सिंपल, इसमें कोई लंबी चौड़ी बहस वाली बात नहीं है। दिस इज जस्ट वार बिटवीन मुस्लिम्स एंड एंटी मुस्लिम्स। जहाँ तक आपके एबिलिटी स्किल्स मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो एक क्या कहते हैं मोची है, या जो एक कपड़े वाला है, या जो एक सब्जी फरोश है, उसकी एबिलिटी स्किल्स भी एक हिंदू से बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो एक खुदा पे, एक रसूल पे बिलीफ रखता है, कुरान पे बिलीफ रखता है। प्लीज़, ठीक है, नाउ लिसन टू मी। उन्होंने अपनी स्टडीज़ को प्रमोट ज़रूर किया है, लेकिन उनके पास जो सबसे बड़ा टैग है वो ये है कि वो एंटी मुस्लिम्स हैं। हमारी जितनी भी फाइट है वो एंटी मुस्लिम के साथ है, आप देख लें। मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ, ठीक है। आपने बात की कि वो लोग एंटी मुस्लिम हैं। अब बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं जिनके इंडिया के साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं। सऊदी अरेबिया देख लें, ईरान देख लें, रशिया देख लें, तुर्की देख लें, दुबई देख लें। इन सब कंट्रीज़ के आप मानते हैं कि इंडिया के साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं? इसकी वजह ये है कि इस वक्त जो सिनेरियो है वो सारा है इकोनॉमिकल वॉर का। नहीं, वो भी तो मुस्लिम है ना, वो भी तो मुस्लिम है। लिसन टू मी, यहाँ पे अब मुस्लिम्स की भी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बात है इकोनॉमी की, आपकी वेल्थ पावर की। आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आप किसकी आंखों में आंखें डाल के दे सकते हैं। अगर मैंने किसी के पैसे देने में कैसे उसके सामने आंखों में आंखें डाल के उससे बात कर सकता हूँ। मैं अगर एक डेप्टर हूँ तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं उसको झाड़ सकूँ, उसकी किसी गलत बात पर उसको टोक सकूँ, ठीक है। ये पैसे की जंग है। अब वो रवायती जंगें ख़त्म हो गई हैं। अब ये देखा जाता है कि आपकी पॉकेट में क्या है, आपका कंट्री कहाँ पे स्टैंड करता है, आपके GDPs क्या हैं, आपके रिजर्व क्या हैं, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, आपकी नेशन क्या कर रही है। चाइना के साथ हर कोई हाथ क्यों मिलाना चाहता है, वाई? इवन कि रशिया तक, जिसने आज तक कभी किसी भी कंट्री को लिफ्ट ही नहीं कराई, सिर्फ इसलिए कि अब इसको जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा लोग उसी को वेलकम करेंगे। सर, जब ये बात हमें पता है तो फिर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग क्यों नहीं हो रहे? हमारे मुल्क की मौशियत देख लें आप किस तरफ जा रही है। एग्जैक्टली, लास्ट 26 ईयर्स स्पेशली आप रिव्यू करेंगे तो आप ये देखेंगे कि करप्शन हमारे घर से ही शुरू हुई है, और हमने जानते बूझते हुए, ठीक है, ऐसे लोगों को प्रमोट किया है जो खुद भी करप्ट थे, आगे से उनकी औलादें भी करप्ट थी। हमने कुछ करप्शन तो हर जगह होती है। अब आपको क्या लगता है बाकी कंट्रीज में करप्शन नहीं होगी, इंडिया में करप्शन नहीं होगी? बिल्कुल है, लेकिन आपने उनके साइड इफेक्ट देखे हैं। मैं अब यहाँ पे वो बातें बोल्डली नहीं करना चाहता कि अरे एक करप्ट जज या जो भी हाई प्रोफाइल बंदा इंडिया में PM के कमरे में गया तो वो बाहर निकला तो उस ड्रेस में नहीं था। ही वॉज नो मोर ऑन सीट, देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन इन द जस्टिस। ये रीज़न है और कोई बात नहीं है। करप्शन कहाँ नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ कि इन द अदर कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो लोग उसी को उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। पहले हम सुना करते थे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, इन सब के CEOs इंडियन हैं, लेकिन अब कभी UK, कभी पुर्तगाल और अब आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंडियन आ गए हैं। क्या वजह है कि पूरी दुनिया पर इंडियंस का गलबा क्यों छाया हुआ है? इंडियन असल में बात ये है कि इंडियन कम्युनिटी ना उनका प्राइम मिनिस्टर देखा जाए मोदी, तो वो भी दूसरी तीसरी बार सिलेक्ट हो रहा है। तो जब कोई भी किसी टाइम किसी प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा मिलेगा कि सर्व करने के लिए अपनी कम्युनिटी के लिए, तो उसी हिसाब से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्हें सर्व किया है और बहुत ज़्यादा अच्छी प्लानिंग के साथ वो चल रहे हैं। मेन रीज़न ये है कि प्लानिंग बहुत अच्छी है उनकी, तो उनकी इकानमी लेवल उसी लिहाज से इंक्रीज़ कर गया। और एशियन नहीं, पूरे यूरोपियन कंट्री भी मान रहे हैं कि इंडियन किस लिहाज से ना तरक्की कर रहे हैं। हर जगह पे गूगल का CEO इंडियन है और काफ़ी ज़्यादा मसलन के इंडियन पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो यही मसलन कि अब प्राइम मिनिस्टर UK का भी, आयरलैंड का भी, जिस तरह आप बता रहे हैं,
تو یہ کافی مثلا کہ پاکستان دوسری بنسبت اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو آپ خود آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ابھی پولیٹیکلی کنڈیشن کیا چل رہی ہے پاکستان کی. تو یہ پہلی تو بات ہم ایک قوم بن کے چل نہیں رہے, ٹھیک ہے. دوسری یہ بات کہ ہمیں کوئی ایسا حکمران مل نہیں رہا جو مثلا کہ جو ہمیں لیڈ کرے اور ہم اس کے نظریے کے ساتھ چلیں. تو مین یہ ڈفرینس آ رہا ہے کافی زیادہ. تو دوسری طرف مودی کو دیکھا جائے یا انڈین کو دیکھا جائے نا, وہ ایک لیڈر کے ساتھ چل رہے ہیں. ان کی پولیٹیکلی کنڈیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, بہت زیادہ اچھی ہے, بہت زیادہ اسٹیبل ہے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی پرائم منسٹر کو یا کسی بھی سیاستدان کو اس کا ٹینیور ہی نہیں پورا کرنے دیا جاتا. وہ جو پالیسیز بناتا ہے یا وہ کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرتا ہے وہ پورے ہی نہیں ہو پاتے. تو ڈیفینیٹلی جب کسی سیاستدان کو اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کرنے کا یا پروجیکٹس پر کام کرنے کا وقت ہی نہیں ملے گا تو اس ملک نے کیا ترقی کرنی ہے, وہاں کے لوگوں کو کیا جو ہے وہ سہولیات ملنی ہے اور اپرچونٹیز ملنی ہیں. ایسے ہی ہے, یہی ہے نا, وہی نا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ اب آپ جب کا پاکستان بنا ہے تب تک کوئی بھی ایسا نہیں ہے پرائم منسٹر گزرا کہ جس نے نا 5 سال گزارے ہوں, ٹھیک ہے. تو اب وہی نا کہ اب اس نے پالیسیز, اب پچھلے جو ایکس پرائم منسٹر ہوتے ہیں وہ پالیسیز بناتے ہیں, اگلے آ کے ختم کر دیتے ہیں. یہ پولیٹیکلی کنڈیشن ہی وہ بہت انفیئر چل رہی ہے پاکستان میں, یہ مین ایشو ہے. تو دوسری طرف انڈین جو بھی ہے, اب تیسری بار مودی الیکٹ ہوا تو وہ پالیسیز بہت اچھی لے کے ساتھ چل رہے ہیں. اور ان کا اسٹڈی لیول, لٹریسی لیول اگر انڈیا کا دیکھا جائے, ان کا ٹیکنیکل لحاظ سے دیکھا جائے, وہ ہر لحاظ سے ہی آگے ہے پاکستان سے. اس بار 7 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ بیرون ملک گئے ہیں. وہ کیوں فیملیز گئی ہیں, بہت ساری ہماری یوتھ گئی ہے, تقریباً 7.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ 8 مہینوں کے اندر ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان کے حالات بھانپ لیے ہیں نا کہ پاکستان کا فیوچر کوئی نہیں ہے, ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے, تو ہم ٹائم سے نکل جائیں یہاں سے. جی ایسے ہی ہے. اب میں بھی آج کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے بھی ویزا وغیرہ اپلائی کیا ہوا ہے, میں بھی جا رہا ہوں. لیکن وہی نا, ہمیں یہاں پہ کوئی سچویشن اسٹیبل نظر ہی نہیں آ رہی, ہمارا کوئی فیوچر نظر ہی نہیں آ رہا. تو جاب ہولڈر, اچھی بھلی کمیونٹی جو جاب ہولڈر ہے اور اچھے ایم فل اسٹوڈنٹ, پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ, وہ موو کر گئے ہیں. تو جب یہی اثاثہ ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کے پڑھے لکھے لوگ اثاثہ ہوتے ہیں جو چینج کر سکتے ہیں, یہی وجہ ہے. وہی موو کر گئے ہیں تو کیسے بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے جو نوجوان ہے, یوتھ ہے, جو اسٹوڈنٹ ہے, وہ کس طریقے سے ملک نے ان کی وجہ سے ترقی کرنی ہوتی ہے. اگر وہی نہ ہو تو کس طریقے سے ترقی کریں گے. اور بہت سارے پاکستانی آؤٹ آف کنٹری جا کر خود کو انڈینز کہتے ہیں تاکہ انہیں اچھی آپشنز مل سکیں, اچھی جاب اپرچونٹیز مل سکیں, اچھے وسائل مل سکیں. ایسے ہی ہے. انڈین اصل میں یورپین کنٹری میں, یو کے میں, کینیڈا, یورپین کنٹری ہو گئے, یہ آسٹریلیا میں ہو گئے, یہاں پہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں وہاں پہ ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ وہ بہت زیادہ اچھی پوسٹوں پہ ہے. اب گوگل کا سی او دیکھ لو, اب وہ پاکستانی جائیں اگر وہاں پہ کام کرنے امریکہ میں, یو ایس اے میں, تو وہ کبھی بھی پریفرنس نہیں دیں گے. اب کینیڈا ایمبیسی میں, دبئی میں انڈین بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کا ویزا بھی ریفیوزل ریٹ اسی وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے. پاکستانی کو کسی جگہ پہ بھی پریفرنس نہیں مل رہی, انڈین کو مل رہی ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انڈین دوسرے انڈین کو سپورٹ کرتا ہے. ہمارے پاکستانی کبھی بھی ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے بلکہ ٹانگیں کھینچتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. اپنے ملک میں یہ اس طریقے کی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ایک دوسرے کو کوئی اچھا کھاتا ہو, پڑھتا ہو, ٹھیک ہے, اسے نہیں وہ یہ دیکھتے, برا سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیوں اس طریقے سے ترقی کر رہا, ہم سے کیوں اپ لیول پہ جا رہا ہے. تو وہ انڈین نا, آپ دیکھ لیں ممبئی, دلی میں دیکھ لیں, ان کی کمیونیکیشن لیول, یہاں کے جو مثلا کہ ان پڑھا, وہ بھی ان کا کمیونیکیشن لیول دوسروں سے جب وہ بات کرتے ہیں بہت اچھے سے مثلا کہ بات کرتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے, صحیح ہے. وہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے کہ اسٹڈی کی وجہ سے بندے میں کوئی عقل آ جاتی ہے, اس میں اویئرنیس آ جاتی ہے. یہاں پہ پاکستان میں سین ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا کسی ملک کا کوئی پرائم منسٹر ہمیں پاکستانی بھی دیکھنے کو ملے گا, کوئی چانس ہے؟ پاکستانی پرائم منسٹر کبھی بھی نہیں مل سکتا. ہمیں پاکستان میں پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں مل رہا تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ دوسرے ملک میں ملے گا پرائم منسٹر. اسی پاکستان میں
अब वही मैंने बताया कि अभी पाकिस्तान को बने हुए 75 ईयर हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी 5 साल नहीं यहाँ पे गुजारे। पुलिसीज अच्छी नहीं है, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है। अपने मफाद के लिए ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं अवाम का, पाकिस्तानी अवाम का कर रहा है। इन्हें पाकिस्तानी अवाम को कोई मिल ही नहीं रहा पॉइंट कि वो उन्हें पता हो कि यार ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये हमारे लिए कुछ करेगा, चलो इसके साथ इसका साथ देते हैं। हर कोई अपने मफाद के लिए आता है, तो अगर हर कोई मफाद के लिए आएगा तो वो कौम वो स्टेबल हो ही नहीं सकती। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।